गुरु रू प्यारी साध संगत जी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। भाई साहब भाई वीर सिंह जी की कमोलक लिखत है, जिस दा सिरलेख है सिख मजहब दा बचाओ। इस विच आप जी ने खोल के दर्शाया है कि हर एक गुरसिख नूं रूहानी जीवन जीवना पएगा, क्योंकि रूहानियत वाले जीवन तो बिना साड़ी जथेबंदी पक्के पैरां ते नहीं रह सकती। ते रूहानियत जीवन वाली जथेबंदी ते ही सतगुरु दी मेहर होंदी है या अकाल पुरख उसे पंथ दे चलन विच सहाई होंदा है जो रूहानियत नाल भरपूर होवे। सो आओ प्यार नाल सरवण करन दी कोशिश करिए जी। असां पिछले परचे विच मजहबां दे आद ते विचले त्रै हाल ते अंत पर कुछ विचार लिखी सी, जो जगत इतिहास पढ़ के फुरिया करदी है। ते फिर सिख मजहब दी हालत ते एक सरसरी नज़र मारी सी तां डिठा सी कि इस विच गिराव आरंभ हो चुका है और चोखा तरक्की कर गया है। हुण असीं ये वेखना है कि कोई उपराला इस दे फेर वादे दा हो सकदा है। पंथ विचों इस वेले कुछ ना कुछ जतन इस सिख मजहब दे वादे दा हो रहा है, जो लगभग 40-50 बरस तो जारी है। इस दा कुछ फल होया है, पर जिस त्रिखी चाल नाल समां लंघ रहा है उस लेखे नाल इस दे सुधार दी चाल अत ढिली है ते रोक रुकावां नफा जो पल्ले रह जांदा है सो घाटे वाले पासे दा वादा ही करदा है। तरक्की वाली मशीन एक तां होले टुरदी है, एक निशाने छड़ के टुरदी है। भुल भुलैयां दे चक्रां विच बल खर्च करके इस गुमान विच हो जाती है कि ये तरक्की दी पहाड़ी दी चढ़ाई कीती है। जिहा को सब तो पहली भुल ये होंदी है कि कल या समूह दी उन्नति दी कूक तां हर कलम ते हर जबान ते है, पर एक या फर्द दी तरक्की वल ध्यान नहीं। हुण जे लख इट नाल कोठा उसारिया है तां हर एक इट दी पकियाई कोठे दी पकियाई सी, पर हर इट जे पिली सी तां मिस्त्री दी कारीगरी ते इंजीनियर दी अकल दा फल उदासी ही निकलेगा। जिस दे यक्के यक्के विच सुधार ना आवे उस दे समूह विच सुधार की आवेगा। हुण कौम कौम कूकी जांदी है, कौम दी जथेबंदी भी गांवी ते कूकी जांदी है, पर मजहब दे हरेक सिख दा मजहबी सुधार इस दा फिक्र नहीं। जद तक फर्दां विच एक विच धार्मिक जीवन दी रौं ना रुमक पवे, मजहब जीउंदा किस तरह होवे ते कौमी उन्नति जो कही जांदी है वो कीकों आवे। सिख कोई एक नस्ल नहीं हन, किसे एक देशी एकता करके एक कौम नहीं हन, एक रंग नੁਹਾਰ दे बंदे होण करके पंथ नहीं हन। सिख सब तो पहला एक मजहब हन। इन्हां दी परस्पर एकता प्रीति भाईचारा एक मजहबी एक धर्मावलंबी होण करके है। जे भाई भगीरथ अपने केंद्र गुरु नानक तो सदके हो रहा है तां किसे कौमी लोड़ नूं लै के नहीं। जे मन सुख आके घोल घुमाइया जा रहा है तां किसे कौमी उन्नति दा ख्याल उस दे अंदर नहीं। दोवें अपनी रूह दी किसे लोड़, मन दी किसे अपूरनताई, किसे अंदरले दी अणदिसवीं भुख नूं तृप्त करन आए हन ते उस चश्मे तो कुदरती उमाहू अमृत तो तृप्त होए हन। पर एक केंद्र दे दुआले घुमण करके उन्हां दा आपे विच भी वाह पैना जरूरी हो जाना होया। ये वादा जो जरूर पैना है ते किवें नहीं रुकना, सिख मजहब दी कौमी बिना दा पहला मुढ़ है। इन्हां दोहां दे एक केंद्र दे दुआले घुमण करके प्यार दा वर्ताव होना है। एक ने दूजे नूं चंगा समझना ते सुख देण दी सोचनी है। इन्हां ने इकट्ठे वसना है, जगत दे दुख सुख विच सांझी होना है। एक दूजे वल फर्ज ते हक पैदा हो जाने हन ते ऐओं भाईचारा कहो, बरादरी कहो, सोसाइटी कहो बननी है ते इसने कौम हो के दिसना है। हुण जे साडा मुढ़ एक निशाने दे तकणहार होण तो है, एक प्यारे दे प्रेमी होण करके है, एक जोत दे भौरे होण करके है,
ਤਾਂ ਉਸ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਖਿੱਚ ਪਿਆਰ ਸਾਡਾ ਮੂਲ ਧਰਵਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਹਿਲ ਜਾਣਾ ਸਾਡਾ ਗਿਰਾਂ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸੁਰਜੀਤ ਰਹਿਣਾ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਕਰ ਲੈਣੀ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਕੌਮ ਫੋਕੀ ਕੌਮ ਦੀ ਖਾਤਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ। ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਜਾ ਕੇ ਕੀਤੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੇ ਭੈੜੇ ਫਲ ਭੋਗਦੇ ਵੇਖ ਕੇ ਤਰਸ ਖਾਦਾ। ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਵੇਖ ਕੇ ਦਇਆ ਆਈ, ਤਾਂ ਪਰਉਪਕਾਰ ਲਈ ਜਗਤ ਜਲੰਦੇ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਬਾਬਾ ਦੇਖੈ ਧਿਆਨ ਧਰ, ਜਲਤੀ ਸਭ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦਿਸਾਈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਜੀਵ ਮਾਤਰ ਦੀ ਕਲਿਆਣ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਫੌਜ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਵਾਂਗੂ ਇੱਕ ਭੀੜ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਇੰਦੀਆ ਹੈ। ਕੌਮ ਆਪ ਤੋਂ ਆਪ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੌਮ ਇਸ ਜੀਵ ਉਧਾਰ ਦੀ ਪਰਉਪਕਾਰਤਾ ਤੋਂ ਜਦ ਕਿ ਇੱਕ ਜੀਵ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਦੂਏ ਪਰ ਚਲੀ ਗਈ, ਆਪੇ ਉਤਪਤੀ ਪਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੁਕਤਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਦੁਹਰਾ ਦਈਏ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਜੀਵ ਮਾਤਰ ਦੀ ਕਲਿਆਣ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਫੌਜ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਵਾਂਗੂ ਇੱਕ ਭੀੜ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਇੰਦੀਆ ਹੈ। ਕੌਮ ਆਪ ਤੋਂ ਆਪ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੌਮ ਇਸ ਜੀਵ ਉਧਾਰ ਦੀ ਪਰਉਪਕਾਰਤਾ ਤੋਂ ਜਦ ਕਿ ਇੱਕ ਜੀਵ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਦੂਏ ਪਰ ਚਲੀ ਗਈ, ਆਪੇ ਉਤਪਤੀ ਪਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਦ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦਰਦ ਵਾਲੇ ਸੀਨੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਉਤਪਤ ਹੋਵੇ, ਤਦ ਉਸਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਕਲਪ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਏ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸੁਧਾਰ ਧਰਮ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਉਧਾਰ ਸਾਡੇ ਹਰ ਇੱਕ ਜੀਵ ਵਿੱਚ ਉਸ ਰੌਂ ਰੁਮਕਣ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰ ਲਿਆਏ, ਜਿਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਖੇਤ ਸਹਾਰੇ ਤੇ 10 ਜਾਮੇ ਪ੍ਰਯਤਨ ਕੀਤੇ। ਕੌਮੀ ਸੁਧਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪੇ ਫਲ ਪੈ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪੈ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੌਮੀ ਸੁਧਾਰ ਕੂਕਾਂਗੇ ਪਰ ਹਰ ਸਿੱਖ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਭਾਵ ਧਾਰਮਿਕ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕਣੀ ਨਹੀਂ ਪਾਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪੱਛਮੀ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਸੋਸ਼ਲਿਜ਼ਮ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੁਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਬਿਨਾਂ ਧਰਮ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਗਲਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਲਾਭ ਦੀ ਥਾਂ ਹਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਜਨ 3 ਕਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਕੌਮ ਬਣੇ, ਜੋ ਜਥੇਬੰਦ ਤਾਂ ਹੋਣ ਪਰ ਨੇਕ ਬਦ ਤੋਂ ਬੇਪਰਵਾਹ ਹੋਣ, ਔਰ ਜੋ ਕੰਮ ਚਾਵਣ ਚਾਓ ਕਿੰਨਾ ਮਾੜਾ ਹੋਵੇ ਰਲ ਕੇ ਸਿਰੇ ਚਾੜ ਲਿਆ ਕਰਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹਿੰਦ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਟੋਲੇ ਟੱਬਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣ ਜੋ ਸਰਹੱਦੀ ਡਾਕੂਆਂ ਵਾਂਗੂ ਕਬੀਲੇ ਬਣ ਕੇ ਵਸਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜਥੇਬੰਦੀ ਤਾਂ ਹੋਵੇ ਪਰ ਰੂਹਾਨੀਅਤ, ਦਇਆ, ਪ੍ਰੇਮ, ਰੱਬੀ ਰੂਹਾਨੀ ਭਾਵ ਨਾ ਹੋਣ। ਐਸੀ ਜਥੇਬੰਦੀ, ਐਸੀ ਕੌਮੀਅਤ ਨਾ ਆਦਿ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਮਗਜ਼ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਨਾ ਦਸਮ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਜੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਤੇ ਕੌਮੀਅਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਧਰਮ, ਰੂਹਾਨੀਅਤ, ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਤਰਨ ਦੀ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚਾੜ ਰਹੇ। ਜਥੇਬੰਦੀ 2 ਹੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਧਰਮ ਭਾਵ ਦੀ ਏਕਤਾ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਭੈ ਤੇ ਆਸ ਉਮੀਦਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਨਾਲ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧਰਮ ਭਾਵ ਹੈ, ਔਰ ਧਰਮ ਭਾਵ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਕੇਵਲ ਆਪਣੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪ ਤੋਂ ਆਪ ਜਥੇਬੰਦੀ ਆਵੇਗੀ ਔਰ ਉਹ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸੁਭਾਗ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਰ ਭੈ ਤੇ ਆਸ ਸਾਂਝੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹਾਲਤਾਂ ਬਦਲਣ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਬਦਲੇਗੀ ਔਰ ਪੱਕੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ, ਤੇ ਉਹ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜਗਤ ਨੂੰ ਸੁਖਦਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਰਮਨੀ ਵਿੱਚ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸੀ, ਇਸ ਆਸ ਪਰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਦੇ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਮਹਾਨ ਕਸ਼ਟ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਕਸ਼ਟ ਪਾਏ। ਹੁਣ ਜਰਮਨਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਭੈ ਹੇਠਾਂ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪੇ ਵਿੱਚ ਪਾਟੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਬਾਕੀ ਦਾ ਫੱਕਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪਸ਼ੂ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਈ। ਜੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਧਰਮ ਭਾਵ ਤੋਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆਈ। ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਚਲਾਈ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਦੱਸਦੇ ਹਨ,
ਮਾਰਿਆ ਸਿੱਕਾ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਨਾਨਕ ਨਿਰਮਲ ਪੰਥ ਚਲਾਇਆ। ਅਰਥਾਤ ਮੈਲ ਤੋਂ ਰਹਿਤ, ਵੈਰ ਭੈ ਖੁਦਗਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਪੰਥ ਚਲਾਇਆ। ਧਰਮ ਭਾਵ ਵਾਲੀ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਟੋਰੀ। ਜੇ ਦੂਸਰੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪੰਥ ਚਲਾਉਣ ਬਾਬਤ ਬੋਲਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, ਤਬ ਜਗ ਮੈਂ ਧਰਮ ਪ੍ਰਗਾਸਿਓ ਸਚ ਹੁਕਮ ਚਲਾਏ। ਪੁਨ੍ਹਾ ਇਉਂ ਦੋਨੋਂ ਫਿਰਕੇ ਕਪਟ ਮੋਹ ਰਚ ਰਹੇ ਨਿਦਾਨਾ, ਇਉਂ ਤੀਸਰ ਮਜ਼ਹਬ ਖਾਲਸਾ ਉਪਜਿਓ ਪ੍ਰਦਾਨਾ। ਜੇ ਕਵੀ ਸੈਨਾਪਤ ਬੋਲਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਐਉਂ, ਖਾਲਸਾ ਖਾਸ ਕਹਾਵੈ ਸੋਈ, ਜਾਂ ਕੈ ਹਿਰਦੈ ਭਰਮ ਨਾ ਹੋਈ। ਭਰਮ ਭੇਖਤੇ ਰਹਿ ਨਿਆਰਾ, ਸੋ ਖਾਲਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਮਾਰਾ। ਗੁਰੂ ਹਮਾਰਾ ਅਪਰ ਅਪਾਰਾ, ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰਾ ਅਜਰ ਜਰੰਗ। ਹਿਰਦੈ ਤਰ ਧਿਆਨੀ, ਉਚਰੈ ਬਾਣੀ, ਪਦ ਨਿਰਬਾਨੀ ਅਪਰ ਪਰੰਗ। ਸਰਬ ਆਨੰਦ ਗੋਬਿੰਦ ਕੇ ਜਾਪ ਤੇ ਜਪੋ, ਨਿਤ ਨਿਤ ਕੈ ਪ੍ਰੀਤ ਮੀਤਾ। सर्ब को तंत ये मंत गुरुदेव का, एक मन जीत संसार जीता। सर्ब जंजार बेकार छिन में तजे, सर्ब गुरुदेव सन ज्ञान गीता। भयो जयकार त्रैलोक 14 भवन, सतगुरु खालसा खास कीता। जे 10वें पातशाह आप उचारदे हन तां ऐं, दोहूं पंथ में कपट विद्या चलानी, बहुर तीसरा पंथ की जय प्रधानी। तीसरा पंथ प्रधान करो, दोहां दे सिर ते चौधरी बना दिओ, क्योंकि दोहां विच कपट है। इस दे साफ अर्थ ਹਨ कि तीसरा पंथ जिसनूं प्रधान करना है उस विच कपट नहीं है। कपट तो खाली धर्म भाव वाला रूहानी प्यार वाला ही हो सकता है। सो ओ जथेबंदी जिस विच कपट विद्या चले, जिस विच धर्म भाव ना होवे, जिस विच मैल होवे, ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ ਜੀਵ ਮਾਤਰ ਦੀ ਕਲਿਆਣ। ਕਲਿਆਣ ਦੇ ਮੁਤਲਾਸ਼ੀ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਏਕਤਾ ਹੋਣ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਆਈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਰਹਿਬਰ ਨੇ ਇੱਧਰ ਵੀ ਮਿਹਰ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਰਮਲ ਸਿਰੇ ਚਾੜਿਆ। ਆਪ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਜਹਾਂ ਤਹਾਂ ਤੈਂ ਧਰਮ ਚਲਾਏ, ਕਬੁੱਧ ਕਰਨ ਤੇ ਲੋਕ ਹਟਾਏ। ਇਉਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਦੁਰਸਤ ਹੋ ਜਾਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਲਈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸੁਤੋਹੇ ਨਿਵਾਜਾ, ਪੰਥ ਪਰਚੁਰ ਕਰਬੇ ਕੋ ਸਾਜਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਪੰਥ ਚਲੇ ਤਉ ਜਗਤ ਮੈਂ, ਜਬ ਤੁਮ ਕਰੋ ਸਹਾਇ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਉਸੇ ਪੰਥ ਦੇ ਚੱਲਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੈ ਜੋ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੈ। ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਨਾਲ ਉਹ ਭਰਪੂਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜੀਵ ਮਾਤਰ ਦਾ ਖਿਆਲ ਧਰਮ ਭਾਵ ਵੱਲ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਸਾਡਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜੀਵਨ ਆਵੇ, ਉਹ ਸੁਰਜੀਤਾਈ ਰੁਮ ਕੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਉਹ ਨਮੂਨਾ ਹੋਵੇ ਜੋ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਤੇ ਵਾਹਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਤੇ ਭਾਈ ਬੁੱਢਾ ਉਸ ਮੁਜਬ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਏ ਤੇ 5 ਪਿਆਰੇ ਉਸ ਨਕਸ਼ੇ ਤੇ ਢਾਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ। ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ ਦੁਹਰਾ ਦਈਏ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਉਸੇ ਪੰਥ ਦੇ ਚੱਲਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੈ ਜੋ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੈ। ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਨਾਲ ਉਹ ਭਰਪੂਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜੀਵ ਮਾਤਰ ਦਾ ਖਿਆਲ ਧਰਮ ਭਾਵ ਵੱਲ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਸਾਡਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜੀਵਨ ਆਵੇ, ਉਹ ਸੁਰਜੀਤਾਈ ਰੁਮ ਕੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਉਹ ਨਮੂਨਾ ਹੋਵੇ ਜੋ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਤੇ ਵਾਹਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਤੇ ਭਾਈ ਬੁੱਢਾ ਉਸ ਮੁਜਬ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਏ ਤੇ 5 ਪਿਆਰੇ ਉਸ ਨਕਸ਼ੇ ਤੇ ਢਾਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਤੋਂ ਅੱਖ ਚੁਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨਮੂਨੇ ਤੋਂ ਆਪ ਆਉਣੋਂ ਸੰਕੁਚ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਇਸ ਆਦਰਸ਼ ਨੂੰ ਮਖੌਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਤੋਂ ਆਪਣੀ ਚੰਚਲਤਾਈ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਭਾਵ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੁੱਖ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਤਦ ਫਲ ਭਿਆਨਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ ਦੁਹਰਾ ਦੇਈਏ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਤੋਂ ਅੱਖ ਚੁਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨਮੂਨੇ ਤੋਂ ਆਪ ਆਉਣੋਂ ਸੰਕੁਚ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਇਸ ਆਦਰਸ਼ ਨੂੰ ਮਖੌਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਤੋਂ ਆਪਣੀ ਚੰਚਲਤਾਈ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹਾਂ
ਜਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਭਾਵ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੁੱਖ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਤਦ ਫਲ ਭਿਆਨਕ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ